हेलो एवरीवन, स्वागत करुछि आज मोस्ट इम्पोर्टाट वीडियो को देख आज आम पढ़ा मोस्ट इम्पोर्टाट टॉपिक उपरे जोटा कि पंचसखा साहित्यर जो बलिष्ठ कवि पंचसखा जुग विषय तो ये सब तुम मानकर सिलेक्शन क्वेश्चन सबू कहीदेवी यह वीडियो रे तुम मानकर प्रत्येक 5 जनकर बलिष्ठ रचना विषय आलोचना कर बा विषय वस्तु रचनावली विषय यह तुम मानकर क्वेश्चन आसे यह कोर पेपर 3 रो प्रत्येक सिलेक्शन चर्चा साहित्य ठारू नहीं कि तुम मानकर नाथ साहित्य सिलेक्शन क्वेश्चन देछि एवं कोर 3 रे तुम मानकर सामाजिक पृष्ठभूमि मूल्यांकन कर से सब मो वीडियो देखा पाइब पंचसखा विषय संपूर्ण तथ्य देखा ए वीडियो रे पाइब। तो हम स्टार्ट करिबा +3 सेकेंड सेमिस्टर कोर 3 बुक रो पंचसखा जुग विषय रे संपूर्ण तथ्य। पंचसखा जुग सारला दास को विषय जानबा। सारला दास समय सीमा होची 1400 रु 1515 शताब्दी। सारला दास को समय रे केउ राजा शासन करथिले ना कपिलेन्द्र देव। तांकर समय सीमा 1435 रु 1466 मध्य। कपिलेन्द्र देव पुत्र नाम पुरुषोत्तम देव। तापर आम देखा बाल्य शिक्षा। कवि निज बाल्य जीवन संबंध में जो सामान्यतम आलोकपात करिसेंती सेथिरु अनुमान करा जाय जे से संस्पर्श जनित दोष को विद्याध्ययन करि पारि नथिले एवं पशा जुआ इत्यादि क्रीडा रे से समय अतिबाहित करुथिले। पंडित और ज्ञान सेमानकर संस्पर्श रे आसी पारि नथिला। ए संबंध रे कवि उक्ति हेउछि मोहर जन्मे मु तो विद्या पढ़ी नाही सुजन जन संगते मुहि जे न थाई। पारिवारिक जीवन। सारला दासकर पारिवारिक जीवन किपरि थिला ना स्वग्रंथ समय रे निज गृहस्थ जीवन संबंध रे विशेष किछि तथ्य प्रदान करि नथिले। हे कवि विवाहित और बहु कुटुंब थिले बोली सामान्य सूचना मिली थाए। कवि केबे परलोक गमन कले ताहा ए पर्यंत जना पड़ी नाही। जनश्रुति अनुसार तेंतुलीपदा बा बड़ सारला ग्रामठरे अवस्थित मुनि गोसाई मठ थिला सारला दासଙ୍କ आश्रम एवं एठारे से निजर शेष जीवन कटाइथिले। थर्ड रे हमर रहिछि जाति स्मर। सारला दास जाति स्मर थिले। पूर्व जन्म रे से सिद्ध देह रे शिवଙ୍କ द्वारपाल नंदीकेशर थिले। निजर कर्मफल जको मनुष्य मनी रे क्रमागत भाव में 4 गोटी जन्म ग्रहण करिबा पई गजाननଙ୍କ ठारू साप पाइथिले। तो पिला माने तांकर जन्म किपरि हेतिला और केतोटी जन्म हेतिला से सब मन रखिबो। प्रथम जन्म रे से कालिदास होइथिले, द्वितीय जन्म रे महाकवि और तृतीय जन्म रे से सारला दास होइथिले। फोर्थ रे हमर शूद्रमुनि उपाधि। कवि निज आराध्य देवी सारलांक भक्त बा सेवक थिबारु निजको केवल सारला दासଙ୍କ नामरे अभिहित करिनथिले। अनेक समय रे से निजको मध्य शूद्रमुनि भावरे आख्यात करिसेंती। से वर्ण रे शूद्र एवं जाति रे मुनि अटंती। फिफ्थ रे हमर कविंक रचनावली विषय जानिबा। सारला दास महाभारत लिखिथिले। बिलंका रामायण, सप्तकांड रामायण, चंडी पुराण प्रभृति ग्रंथ माने रचना करथिले। एगुड़िकर रचना क्रम संबंध रे कवि कहंती। प्रथम श्री रामायण, द्वितीय भारत, तृतीय लिखन श्री भागवत। एठारे श्री रामायण हेउछि बिलंका रामायण, भागवत होछि महाभारत और श्री भागवत होछि चंडी पुराण। रचनावली। महाभारत, बिलंका रामायण, सप्तकांड रामायण, चंडी पुराण, लक्ष्मी नारायण कचनिक ए सबु से रचना करथिले। मध्ययुग बा पंचसखा युग। ख्रीष्ट षोडश शताब्दीर आरंभरू सप्तदश शताब्दीर मध्यभाग पर्यंत 1500 रु 1650 ख्रीष्टाब्द व्याप्त होइछि मध्ययुग बा पंचसखा युग। ओडिया साहित्य रे पंचसखा युग भावरे परिचित। एही युग को केते भागरे विभक्त करा जाय पारे ना 2 भागरे। पंचसखा बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, जसवंत दास, सारला दास, अनंत दास। यही 5 जन होउछंती पंचसखा।
ଏ 5 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ପଞ୍ଚସଖା ବୋଲି କହିଥାଉ ଆମେ। କିଏ କିଏ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ସାରଳା ଦାସ, ଅନନ୍ତ ଦାସ। ତତ୍କାଳୀନ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ। ତତ୍କାଳୀନ ରାଜନୀତି ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ କେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ନା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। ସେତେବେଳେ ସେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ କୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନା 1497ରୁ 1540 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ମହାପ୍ରତାପୀ ସମ୍ରାଟ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପୌତ୍ରୀ ଏବଂ ସମ୍ରାଟ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ପୁତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ଓ ଗୌରବ ଅଞ୍ଚଳ ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚସଖା। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ 1510 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ପୁରୀଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମହାରାଜ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସକ ଥିଲେ। ପୁରୀରେ ବାସୁଦେବ ସାର୍ବଭୌମ, କାଶୀ ମିଶ୍ର, କହ୍ନାଇ କୁଣ୍ଟିଆ ପ୍ରମୁଖ ବୈଷ୍ଣବ ସାଧକ ଓ ପଣ୍ଡିତ ଗଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚସଖା ଓ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଳି ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରୁଥିଲେ। ଏକଦା ସେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାର ଅବସ୍ଥିତ ବଟ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପୁରାଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭଗବତ ପୁରାଣକୁ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ନବାକ୍ଷରୀ ଛାନ୍ଦରେ ଲେଖି ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ବୟସ ମାତ୍ର 18 ବର୍ଷ ଥିଲା। କେତେ ବର୍ଷ ନା 18 ବର୍ଷ। କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ? ନବାକ୍ଷରୀ ଛାନ୍ଦରେ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ ଅସାମାନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ମୁଗ୍ଧ ହେଲେ। ଭକ୍ତି ବିଳାଚିତ ଅପୂର୍ବ ଉଲ୍ଲାସରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅତି ବଡ଼ି ଭାବରେ ଆଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅରେଚ୍ୟ ସଖା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲା ଏବଂ ଉଭୟ ସମନ୍ୱୟ ବୟସ୍କ ଥିଲେ। ସେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ 1510 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ବୟସ ସୀମା ପ୍ରାୟ 25 ଥିଲା। ଅନ୍ୟତମ ସଖା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ତରୁଣ ବୟସରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଗମନ କରିଥିବା କାଳରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଥିଲେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚସଖାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି? ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ, ଶୂନ୍ୟବାଦ, ଜଗସାଧନ, ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏସବୁ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିନି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚସଖା ଓ ସେମାନଙ୍କର ରଚନାବଳୀ। ବଳରାମ ଦାସ ସବୁଠାରୁ ବଳିଷ୍ଠ କବି ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସାରଳା ଦାସ ନିଜର ଅମର କୃତି ମହାଭାରତ ପାଇଁ ଯେପରି ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ବଳରାମ ଦାସ ସେହିପରି ନିଜର ଅମର କୃତି ରାମାୟଣ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଗ୍ରଜ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ଅଧିକାରୀ। ସେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ପ୍ରତାପରାଜ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଜୀବିତ ଥିବା କଥା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀପୁତ୍ର ଥିବାରୁ ସେ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିବା ମନେହୁଏ। ତତ୍କାଳୀନ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ଗୀତା, ଭାଗବତ ଇତ୍ୟାଦି ପାଠ କରୁଥିଲେ। ସେ ଜାତିରୁ ଶୂଦ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ରଚନାରେ ନିଜସ୍ୱ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବଳରାମ ପ୍ରତିସିଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା ଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ 4 ସଖା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଲଙ୍କା ଗମନ କରୁଥିବା ତାଙ୍କର ରଥକୁ ଭକ୍ତି ଡରରେ ଅଟକାଇ ରଖିବା ଇତ୍ୟାଦି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ 1510 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପୁରୀ ଆଗମନ କରିଥିଲେ। ବଳରାମ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ସମାନ ବୟସର ଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଭକ୍ତି ଓ ସାଧକ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ଦେଖିନେବା। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ
ଯେତେବେଳେ ବି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବୁ ରଚନାବଳୀ ନିହାତି ମେନସନ୍ କରିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ରଚନାବଳୀରେ ରହିଛି ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ, ସେ କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେସବୁ ଅଛି। ବଟ ଅବକାଶ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ, ଭାବ ସମୁଦ୍ର, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା, ବ୍ରହ୍ମଗୀତା ବା ଗୁପ୍ତ ଗୀତା, ବେଦାନ୍ତ ସାର, ଗୁପ୍ତ ଗୀତା, ବିରାଟ ସତ୍ୟ, ଅମରକୋଷ ଗୀତି, ମୃଗୟଣ ସ୍ମୃତି, ରାମ ବିବାହ, ତୁଳାଭୀଳା, ବଉଳ ଅଧ୍ୟାୟ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ। ତାପରେ ଆମର ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ତାଙ୍କୁ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥାଉ। ପୁରୀ ସହରର ଅନତି ଦୂରରେ କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ଶାସନରେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଭଗବାନ ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ପଦ୍ମାବତୀ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର କେତେକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଜାଣିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନୀ ଅନେକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଅଷ୍ଟଭୁଜ। କ'ଣ ନା ଅଷ୍ଟଭୁଜ ମନେ ରଖିଥିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର 8 ଗୋଟି ଦାନ୍ତ ଶୋଭା ପାଇଥିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର 8 ଗୋଟି ହାତ ଶୋଭା ପାଇଥିବାରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। 4 ଗୋଟି ହାତରେ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା, ପଦ୍ମ ଥିଲା। 2 ହାତରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସଂକେତ ଧନୁ ଓ ତୀର ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2 ହାତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଂକେତ ବଂଶୀ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲୌକିକ ଘଟଣା କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର 8 ଗୋଟି ହାତ ଥିଲା। ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମାସକ ମଧ୍ୟରେ 27 ଦିନ ପୁରୁଷ ଓ 3 ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର 7ଟି ଲହରୀ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିବା ବିଷୟ ନୁହେଁ କି? ଆମେ କେତେଟି ଲୌକିକ ଘଟଣା ଜାଣିଲେ ନା 2ଟି। ଗୋଟିଏ 8ଟି ହାତ ଓ ଅନ୍ୟଟି 27 ଦିନ ପୁରୁଷ ଓ 3 ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଯିବା। ତାଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା, ଗଜସ୍ମୃତି, ତୁଳାଭୀଣା, ଦହି ଖେଳ, ଗୁପ୍ତ ଭାଗ, ଦାରୁ, ବ୍ରହ୍ମଗୀତା, ଅର୍ଥ କୋଇଲି, ମୃଗଣୀ ସ୍ମୃତି, ମହାଭାରତ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଆମର ରହିଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ରଶାଳା ନଦୀ ତୀରସ୍ଥ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେମ୍ଲାକ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 1 ମାଇଲ ଦୂର ବର୍ଗୀ ଗ୍ରାମ ତିଳକଗଣାରେ 1482 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ପଦ୍ମାବତୀ ଦେବୀ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ହରିବଂଶ, ଗୋପାଳ ପୁଆଳ, ଗୁରୁ ଭକ୍ତ ଗୀତ, ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା, ଅନନ୍ତ ପୋଇ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ। ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ଓ ସାରସ୍ୱତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାହାଣୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ଗଜପତି ମହାରାଜ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 25 ଅଙ୍କରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1484ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବା କହିଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଜନ୍ମକାଳ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ 1486 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କପିଳ ମହାନ୍ତି ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଗୌରୀ ଦେବୀ। ତାଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ, ଭକ୍ତିମୁକ୍ତି ଦାୟକ ଗୀତା, ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା, ଚୁମ୍ବକ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଡ଼ଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଜଗୁ ମଲ୍ଲିକ ଓ ମାତା ରେଖା ଦେବୀ। ସେ ଜାତିର ମହାନାୟକ ବା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଦାସ ସଂଜ୍ଞା ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ହେଉଛି ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ, ଧାନଚରୀ, ଶିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଇତ୍ୟାଦି।